مفتی امام زمانہ بابا سے بلند صلوات رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين مولانا بالقاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات عزیزان محترم اور برادران عزیز، آج کا دن مولا کائنات کی شہادت کا دن تھا جو گزر گیا. اسی دن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج اپنی آیت کا سرنامہ کلام بدل دیا ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ جو موقع ملے گا تو پھر اس آیت پر گفتگو کروں گا، کیونکہ بہت اہم دن تھا جو گزر چکا ہے. اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں، تو وہ میری پیروی کریں، یعنی خود رسول کی پیروی کریں. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، تو پھر پروردگار عالم ان سے محبت کرے گا. اور ان دو محبتوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پروردگار عالم تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا. جب یہ دو محبتیں جمع ہوں گی، ہماری محبت اور پروردگار عالم کی محبت، تو دونوں محبتوں کا جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہاری گناہوں کو خدا معاف کر دے گا. عزیزو، اس آیت کا جو موضوع ٹاپک ہے وہ محبت ہے. پہلے محبت جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اس وقت اطاعت وغیرہ سمجھ میں نہیں آئے. پہلے میننگ تو سمجھیں کہ محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کا مفہوم کیا ہے، محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، محبت کا مطلب کیا ہے. علماء تفاسیر اور فلاسفہ جو گزرے ہیں، انہوں نے جو محبت کا معنی کیا ہے بہت پیچیدہ ہے، بہت ہی سخت بنا دیا ہے ان لوگوں نے. لیکن میں ایک دم آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ میل النفس الی الشیء للکمال،
मोहब्बत का माना कहते हैं कि नफ्स का माइल होना, नफ्स का झुक जाना, नफ्स का रागिब होना, नफ्स का मुतवज्जे होना किसी एक ऐसी चीज की तरफ जिस चीज के अंदर कमाल पाया जाता हो। अगर किसी चीज के अंदर कोई कमाल है और हमारा नफ्स उसकी तरफ रागिब हो जाए, झुक जाए, मुतवज्जे हो जाए, तो इस कैफियत को मोहब्बत कहते हैं। अब कमाल क्या है इसके बारे में बात मैं नहीं कर सकता। आज सिर्फ मोहब्बत, कमाल के बारे में मेरी बात चल रही है 4 आना की मस्जिद में, इंसान का कमाल क्या है और दुनिया वालों के नजदीक कमाल क्या है। इंशाअल्लाह ये वहां नतीजा निकलेगा इसका, इसलिए कि दुनिया में तो कोई हुस्न को कमाल समझता है, कोई इल्म को कमाल समझता है, कोई हुनर को कमाल समझता है, कोई फन को कमाल समझता है, कोई दौलत को कमाल समझता है, कोई ऊंची पोस्ट को कमाल समझता है। तो दुनिया वालों की नजर में कमाल क्या है और अल्लाह की नजर और कुरान की नजर में कमाल क्या है, इसके बारे में बात करने का मौका नहीं है। वो इंशाअल्लाह जो लोग मेरे दर्स में आते होंगे वहां नतीजा निकलेगा आखिर में। आज आपके सामने सिर्फ मोहब्बत कि किसी चीज के अंदर, अगर किसी चीज के अंदर कमाल पाया जाता है, उस कमाल की वजह से अगर नफ्स और इंसान का नफ्स रागिब हो जाए, उसकी तरफ झुक जाए, तो इस झुकाव को, इस कैफियत को मोहब्बत कहते हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरे लफ्जों में समझाऊं कि मोहब्बत एक तालिब और मतलूब के दरमियान राबिते का नाम है। मोहब्बत मोहिब और महबूब के दरमियान हमाहंगी का नाम है। मोहब्बत आशिक और माशूक के दरमियान कनेक्शन का नाम है। मोहब्बत मुरीद और मुराद के दरमियान इर्तिबात का नाम है। मोहब्बत एक नूरानी कैफियत का नाम है। मोहब्बत एक नूरानी रिश्ते का नाम है। मोहब्बत का ताल्लुक इंसान के दिल से है। मोहब्बत का ताल्लुक इंसान के बातिन से है। मोहब्बत की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि मोहब्बत जहां होती है वहां जुमूद नहीं होता। जुमूद मतलब आलस, सुस्ती, काहिली, सुस्ती, आलस, जिसको गुजराती में कहते हैं। जहां मोहब्बत होती है वहां हरकत होती है, वहां तहर्रुक होता है, वहां एक्टिविटीज होती है, वहां जुमूद नहीं होता, इंजमात नहीं होता, हरकत होती है। मोहब्बत इंसान को जुमूद और काहिली के दायरे से निकाल कर हरकत के पैकर में डाल देती है। इसको कहते हैं मोहब्बत। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर मोहब्बत होगी तो उसका असर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत हो और उसका असर ना हो, यह मुमकिन नहीं है। जिस तरह अगर चांद है तो रोशनी होगी, अगर सूरज है तो दिन होगा, अगर आग है तो हरारत होगी, अगर बर्फ है तो बुरूदत होगी। इसी तरह अगर किसी के दिल में किसी की मोहब्बत है तो अपना असर दिखा के रहेगी। ऐसा नहीं है कि चांद हो और रोशनी न हो, सूरज हो और दिन न हो, आग हो और हरारत न हो, बर्फ हो और बुरूदत न हो, यह मुमकिन नहीं है। इसी तरह यह भी मुमकिन नहीं है कि किसी के दिल में मोहब्बत हो और उसका असर न हो। एक सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही वजह है कि दुनिया के जालिम बादशाह अपने सल्तनतों के जरिए, अपनी हुकूमतों के जरिए, तख्तो ताज के जरिए और अपने लश्कर के जरिए, तलवारों के जरिए, नेज़ों के जरिए हमारे दिल से अहले बैत की मोहब्बत को निकालना चाहा और अहले बैत की मोहब्बत के असर को खत्म करना चाहा। लेकिन तारीख ने यही लिखा कि वो बादशाह दुनिया से चले गए, उनकी हुकूमतें खत्म हो गई, उनके किले मिस्मार हो गए, उनकी तलवारें टूट गई, उनके खंजर कुंद हो गए, उनके मुफ्ती मर गए, वो दुनिया से खत्म हो गए। लेकिन मोहब्बत जहां भी रही अपना असर दिखा के रही। चाहे मोहब्बत घर के अंदर रही हो, चाहे घर के बाहर रही हो, चाहे मिस्र के बाजार में रही हो या मीसमे तम्माल की ज़बान पर दार में रही हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहब्बत जहां भी रही अपना असर दिखा के रही, इसलिए कि मोहब्बत एक ताकत का नाम है, मोहब्बत एक कुव्वत का नाम है, मोहब्बत एक सुपर पावर, ऐसी ताकत है कि जिससे दुनिया की कोई हुकूमत टकरा नहीं सकती, कोई ताकत इससे मुकाबला नहीं कर सकती। जो भी मोहब्बत के मुकाबले में आया चकनाचूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही वजह है कि जब हम करबला के मैदान में देखते हैं तो यजीद के पास तख्त था, ताज था, हुकूमतें थी, तलवारें
اگر محبت ہوگی تو اثر ہوگا، اگر اثر نہیں تو محبت نہیں ہے۔ ایک دو ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں تو شاید آپ کو بہتر سمجھ میں آئے۔ آپ اگر دنیا میں غور و فکر کریں تو بہت سے محبت کے اثرات آپ کو ملیں گے۔ فور ایگزامپل، کیا انڈیا کا آگرہ میں جو تاج محل ہے یہ محبت کا اثر نہیں ہے؟ جی، آگرہ کا جو تاج محل انڈیا میں ہے یہ محبت کا اثر ہے۔ دوسری مثال، سعودی عربیہ میں مکہ میں کعبہ بیت اللہ الحرام، یہ محبت کا اثر نہیں ہے؟ جی ہاں، دونوں محبت کا اثر ہے۔ اتفاق سے دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ دونوں دنیا کے گوشہ و کنار سے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، دونوں میں کشش ہے، دونوں میں جذابیت ہے، دونوں اپنی طرف دنیا کے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ کے لاتی ہیں۔ لیکن عزیزو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک حقیقی محبت کا اثر ہے، ایک مجازی محبت کا اثر ہے۔ حقیقی محبت کے اثر میں اور مجازی محبت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو تاج محل ہے وہ مجازی محبت کا اثر ہے، کعبہ حقیقی محبت کا اثر ہے۔ دونوں محب نے اپنے محبوب کی محبت میں یہ چیز بنائی ہے، دونوں میں کشش ہے، دونوں میں کھینچاؤ ہے، لیکن ایک حقیقی محبت، ایک مجازی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان تاج محل دیکھنے جاتا ہے تو گردنیں اٹھا کے دیکھتا ہے، لیکن جب کعبے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی گردنیں جھک جاتی ہیں سجدے میں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل یہ ہے محبت کا اثر۔ کہاں تک آپ ڈھونڈیں گے اثرات محبت کے دنیا میں سمیٹ کے آپ کو ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ یہ پوری کائنات کو لے لیجئے، خود یہ پوری دنیا، یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ پوری دنیا محبت کا اثر نہیں ہے؟ یہ خود کائنات کسی کی محبت کا اثر ہے۔ کسی محب نے اپنے محبوب کی محبت میں دنیا کو پیدا کیا، یہ خود محبت کا اثر ہے۔ پروردگار عالم نے کہا تم اپنے محبوب کو کا اثر چھوڑ کر دنیا میں اس کا قصیدہ پڑھتے ہو، اس کی مدح کرتے ہو، تو لوگ میں بھی اپنے محبوب کا قصیدہ اپنی زبانی پڑھتا ہوں۔ خدا خود عالم ارشاد فرماتا ہے اے لمو یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا قبر منیہ ولا شمس مدیہ ولا فلک یجری ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، چاند اور سورج کی ان دلوں کو پیدا نہیں کیا، میں نے دریاؤں کو جاری نہیں کیا، ان دریاؤں میں کشتیوں کو پیدا نہیں کیا، مگر اس پاس کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے ہے، اس دنیا کو میں نے اس پاس کی محبت میں پیدا کیا۔ یہ کائنات ان کی محبت کا اثر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ پتا چلا کہ یہ زمین نہیں ہے، یہ اہل بیت کی محبت کا قصیدہ ہے۔ یہ آسمان نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا ترانہ ہے۔ یہ ستارے نہیں ہیں، اہل بیت کی محبت کا نغمہ ہے۔ تو عزیزان محترم، حقیقت میں تو میں ابھی تک آپ کو ٹہلا رہا تھا، آپ کے ذہن کو ہموار کر رہا تھا۔ اب یہاں سے اصل بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میسج یہاں سے ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ موڈ میں ذرا آپ آ رہے ہیں دھیرے دھیرے، تو اب یہاں سے بات کہوں گا تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ محبت کا اثر ہے کیا۔ ابھی تک خالی یہ میں بات کر رہا تھا کہ اگر محبت ہوگی تو اثر ہوگا، لیکن محبت کا اثر ہے کیا، کس کو محبت کا اثر کہتے ہیں؟ عزیزو، بہت توجہ چاہتا ہوں، محبت کا اثر کیا ہے؟ آج کی ترقی یافتہ دنیا جتنا زیادہ ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا زیادہ محبت نام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ محبت اتنا بدنام ہو چکی ہے، محبت کے دامن کو اتنا گندا کر دیا گیا ہے، محبت کے دامن کو اتنا کثیف کر دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ محبت کا نام سنتے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جو محبت نام سے نفرت کرتے کہتے ہیں کہ چاہ تو لفظ محبت کو آ دو، کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا والوں نے اتنا بدنام کر رکھا ہے محبت کو، جو ایک پاک و پاکیزہ چیز کا نام ہے، جو ایک مقدس چیز ہے۔
अज़ीज़ान मोहतरम और ब्रादरान अजीज, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, खास तौर से हमारे जो जवान हैं, अगर मेरी बात सुनते हो तो उनसे ये मैं बताना चाहूंगा कि याद रखिए मेरे जवानों, जो आज दुनिया में जो राइट है, जिसको देखो वही उसकी जबान पर है, आई लव यू, आई लाइक यू, आई वांट यू, आई नीड यू। अजीजों, धोखा ना खाइएगा, मोहब्बत अलग है, गरज अलग है, दो चीज हमारे दरमियान में है, एक गरज है, एक मोहब्बत है। ये जितने जो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सब गरज है, कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत एक अलग शय है। मोहब्बत दीवानगी का नाम नहीं है, मोहब्बत आवारगी का नाम नहीं है, मोहब्बत आशिकी का नाम नहीं है, मोहब्बत आपे से बाहर होने का नाम नहीं है, मोहब्बत छिछोरी आदतों का नाम नहीं है, मोहब्बत गंदी खसलतों का नाम नहीं है, अरे मोहब्बत आहा आहा करने का नाम नहीं है, मोहब्बत अल्लाह अल्लाह करने का नाम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला मोहम्मद पर। मोहब्बत का पहला असर इमाम बताते हैं, अजीजों तवज्जो चाहता हूं, मोहब्बत अगर नहीं है, अगर असर नहीं है मोहब्बत का, तो मोहब्बत झूठी है। मोहब्बत के बहुत सारे असरात हैं, जो आज की मजलिस में सिर्फ एक असर बयान कर सकता हूं। मोहब्बत का पहला असर इताअत है। अगर इताअत नहीं है तो मोहब्बत झूठी है। खुदा कहता है, अगर तुम हमसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे रसूल की पैरवी करो, उनकी इताअत करो। अगर नहीं है, मोहब्बत का पहला असर है, और भी इसके असरात हैं, इसी इंशाअल्लाह पहले असर पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। मोहब्बत का पहला असर इताअत है। इसीलिए इमाम फरमाते हैं, तासिल इलाह व अंत तुज़हिरु हुब्बहु आदा फिल ख़यास बदीहु, अरे लव कान हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्बल मन युहिब्बु मुतीअहु। अरबी का शेर है। इमाम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह का गुनाह करते हो और दूसरी तरफ से मोहब्बत का दावा करते हो, ये तो एक अजीबोगरीब चीज है। अरे लव कान हुब्बुका सादिकन लअतातहु, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम जरूर भी जरूर इताअत करते, क्योंकि इन्नल मुहिब्बल मन युहिब्बु मुतीअहु, जो मुहिब होता है अपने महबूब की इताअत करता है। इसीलिए परवरदिगार आलम कहता है, जो इंसान इताअत करता है वो कहां से कहां पहुंच जाता है। परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में फरमाता है, अब्दी अतैनी अजालुका मिस्ली अना हय्युल ला अमूत अजालुका हय्युल ला तमूत अना गनियुल ला अफ्तकिर अजालुका गनियुल ला तफ्तकिर अना महमा अशायकुन अजालुका महमा तशायकुन। ए बंदे, तू मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। मैं एक ऐसा जिंदा हूं कि मुझे कभी मौत नहीं आती, तुझको भी ऐसा जिंदा बना दूंगा कि तुझे कभी मौत नहीं आएगी। मैं एक ऐसा गनी हूं कि कभी किसी का मोहताज नहीं होता, मैं तुझको भी ऐसा गनी बना दूंगा, तू भी किसी का मोहताज नहीं होगा। मैं किसी चीज के लिए कह देता हूं कि हो जा तो हो जाती है, अरे तुझे भी ऐसा ही बना दूंगा, तू भी अगर कहेगा कि हो जा तो हो जाएगा। लेकिन इताअत करके तो बता, पहले इताअत का हक तो अदा कर। अजीजों, कुछ हदीसें ऐसी होती हैं जिसका समझना जरा सख्त होता है। ये हदीस उन्हीं में से है कि आसानी से समझ में नहीं आती। सवाल आपसे करता हूं, क्या वाकई हम अल्लाह की इताअत करेंगे तो क्या हम अल्लाह जैसे हो जाएंगे? सवाल, अल्लाह ने क्या कहा, अतैनी अजालुका मिस्ली, तू मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। क्या हम अल्लाह जैसे बन जाएंगे? वाकई बात समझ में आ रही है हम लोगों की? नहीं आ रही है? तो कैसे इस हदीस का मतलब क्या हुआ? जी हाँ अजीजों, अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक मिसाल से सहारा लेना पड़ेगा। पानी का एक कतरा है, आप उसको दरिया में डालेंगे तो कतरा कहां जाएगा? दरिया में गया, कतरे का वजूद खत्म हो गया ना। एक तो ये ज़हन में दो बात आती है, एक तो ये कि कतरा था, इसका वजूद खत्म हो गया, दरिया में गया, खत्म। दूसरा इसका नतीजा ये आता है कि ये जो कतरा था ना, अभी तक कतरा था, लेकिन जैसे ही इसने अपने वजूद को दरिया में फना कर दिया तो खुद दरिया बन गया। जब तक ये कतरा था, न इसके अंदर हरकत थी, न इसके अंदर ताकत थी, न इसके अंदर कुव्वत थी, न इसके अंदर बहाव था, लेकिन जैसे ही ये कतरा दरिया में मिला तो दरिया की जितनी सिफतें थी कतरे के अंदर आ गई, जितनी ताकत दरिया में थी इस कतरे में आ गई, जो सिफतें दरिया की थी वो इस कतरे में आ गई, जितनी तेजी के साथ दरिया बह रहा था उतनी तेजी के साथ
लोहा जो उसको जब बनाता है कोई चीज तो पहले आग में डाल के पिघलाता है, उसको आग की भट्टी कहते हैं उर्दू जबान में। आग की भट्टी में जब आप लोहा डाल दे घंटों और फिर उसको निकाले तो उसके अंदर जब आप उसको डाल के फना कर दे उसकी आग में, तो जब उसको आप निकालते हैं तो जितनी सिफतें आग के अंदर है वो सब की सब इस लोहे के अंदर आ जाती है। जितनी शिद्दत जलाने की आग में है उतनी ही शिद्दत जलाने की लोहे में होती है। जितना लाल रंग आग का है उतना ही लाल रंग इसका भी होता है। जितनी गर्मी उसके अंदर है उतनी गर्मी इतनी भी इसके अंदर भी है। जितनी हरारत उसके अंदर है उतनी हरारत इसके अंदर भी है। लेकिन लोहा लोहा है, आग आग है। लोहा लोहा अपनी जगह पर आग है, लेकिन आग की जितनी सिफतें थी वो लोहे के अंदर आ गई। जलाने की, हरारत की, शिद्दत की, वो सारी सिफतें आ गई। ए अजीजों, खुदा कह रहा है कि तुम मेरी इताअत करो, मैं तुमको अपने जैसा बना दूंगा। यानी अगर हम अपने वजूद को अल्लाह की इताअत में फना कर दें तो अल्लाह की जितनी सिफतें हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगी। बात तो समझ में आ गई, लेकिन अजीजों क्या हमारे सामने कोई इसका मिस्दाक भी है कि जिसको हम आपके सामने पेश करें? कसम खुदा की, अगर अली ना होते तो इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आता। अरे अली ने अल्लाह की इतनी इबादत की, इतनी इताअत की, अपने वजूद को इतना परवरदिगार आलम की इताअत में फना किया कि परवरदिगार आलम ने जितनी उसकी सिफतें दी सब की सब अली के अंदर दे दी। यहाँ तक कि नुसैरियों को धोखा होने लगा कि अली अली है या अली खुदा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। इसीलिए खुदा ने कहा अली, शब हिजरत जब तुम सोए थे तो सब कुछ तुम्हारा था। आँख तुम्हारी थी, चेहरा तुम्हारा था, जबान तुम्हारी थी, हाथ तुम्हारा था और जबान तुम्हारी थी और आंखें तुम्हारी थी। लेकिन ए अली, जब तुम सुबह सो के उठे तो अब आंख तुम्हारी नहीं है, ऐनुल्लाह है, हाथ तुम्हारा नहीं है, यदुल्लाह है, चेहरा तुम्हारा नहीं है, वजहुल्लाह है, आंख तुम्हारी नहीं है, ऐनुल्लाह है। ए अली, जब तूने अपने वजूद को मेरी इताअत में फना कर दिया तो सही, अब ये कायनात तुम्हारी मेरी होगी, लेकिन इस कायनात में हुकूमत तुम्हारी होगी। ये चांद मेरा होगा लेकिन टुकड़े होगा तुम्हारे इशारे पर। सूरज मेरा होगा, बढ़ेगा तुम्हारे इशारे पर। सितारे मेरे होंगे, उतरेंगे तुम्हारी डेहरी पर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अजीजों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। माफ कीजिएगा, जरा इंडियन स्टाइल में मैं आ गया हूँ। जब उर्दू में मैं पढ़ता हूँ तो ये हो जाता है, इसीलिए गुजराती में ज्यादा बेहतर है मेरा पढ़ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रिक्वेस्ट होती है कुछ लोगों की, दोबारा उसको भी पूरा करना पड़ता है बारा तो अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्या बात कहां से कहां चले? मोहब्बत होगी तो उसका असर होगा, बात जाने ना पाए जहन से। यही असल है। दावा मोहब्बत काफी नहीं है, मोहब्बत सीखना है तो अली से सीखो कैसे मोहब्बत की जाती है। और अगर अली से नहीं सीख सकते तो मिज़ाज अम्मार से सीखो, मिक़दाद से सीखो, अम्मार से सीखो, अबू ज़र से सीखो, अबू नज़र से सीखो। आपको पता है अबू नज़र कौन शख्स है? हबशे का एक बादशाह था जिसका नाम था नज्जाशी। देखिए इसकी मोहब्बत देखिए, जिसके अंदर हकीकी मोहब्बत होती है कैसा इंसान होता है। नज्जाशी जो हबशे का बादशाह था, रोजगार जमाना आया तो बेचारे की हुकूमत चली गई और आखिर में वो मर भी गया और इसके बेटे को असीर कर लिया गया। अबू नज़र उसी का बेटा है, नज्जाशी बादशाह। इसको असीर करके मदीने लाया गया। इसका बाप अच्छा आदमी था, मुसलमानों की बहुत हिमायत करता था, पैगंबर की बहुत हिमायत की, मुसलमानों की। इमाम अली को पता चला कि अबू नज़र जो था, नज्जाशी का जो बेटा था, उसको असीर करके यहाँ बेचा जा रहा है मदीना में। उन्होंने सोचा कि इसका बाप तो अच्छा आदमी था, अगर किसी और के हाथ गया तो अच्छी बात नहीं, मैं ही इसको खरीद लूं। तो इमाम अली ने खुद उसको खरीद लिया, अबू नज़र को।
खरीदने के बाद एक बागीचा, एक बाग और एक खेत वगैरह दे दिया, कनाल डाल दी कि तुम यहाँ जिंदगी गुजारो, यहाँ रहो मदीने में। और खुद उसके साथ मौला कायनात काम करते थे। एक दिन उससे कहा कि तुम कुआं जरा खोदो ताकि पानी निकले। तो बेचारा खोद रहा था, उससे खुदाई नहीं रहा था, क्योंकि वो बादशाह का बेटा था, कभी काम किए नहीं था। तो इमाम अली ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो चले खुदाता खुद इमाम अली ने उस कुएं को खोदा, और उस कुएं को खोदने के बाद इमाम अली नीचे उतरे और यहाँ तक कि कुएं से पानी निकला। अजीजों, जब कुएं से पानी निकला, कुआं खोदा गया, तो इमाम अली ने कहा कलम नवात लेकर आओ। कलम नवात लाया गया। इमाम अली लिखते हैं कि ये कुआं जो खोदा गया है, इसको मैं कुएं अबू नैजर के नाम से महसूस करता हूँ। मेहनत किसने किया? इमाम अली ने। किसके नाम से कर रहे हैं कुआं? एक गुलाम के नाम से। अल्लाह अकबर। दुनिया में कौन ऐसा इंसान है खुद मेहनत मजदूरी करके एक चीज हासिल करे और उसको दूसरे के नाम से कर दे? उसको आज भी वो मदीने में बाग जो है अबू नैजर के नाम से, कुआं भी अबू नैजर के नाम से आज भी है। इसकी दास्तान ये है कि हुकूमत तो खत्म हो गई, इसके बाप की, ये मौला कायनात के पास आ गया। अब कुछ जमाना जब गुजरा, तो इसके बाप की पार्टी वापस आ गई और उन लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई। तो उन लोगों को ये अफसोस हुआ कि अब तो नजाशी है नहीं, बादशाह किसको बनाया जाए? तो ये हुआ कि अबू नैजर को वापस बुलाया जाए, ये हुकूमत उसी को वापस कर दिया जाए। ढूंढते ढूंढते मदीने पहुंचे, कुछ लोग आए हबशा से, कहने लगे अबू नैजर वो हुकूमत फिर से वापस आ गई है, चलो हम तुमको बादशाह बनाते हैं, हम तुमको हाकिम बनाते हैं, हम तुमको यहाँ पर तख्त ताज तुम्हारे सर पे पहनाएंगे, तुम हमारे राजा बन जाओ, तुम हमारे बादशाह बन जाओ। अजीजों, अबू नैजर क्या जवाब देता है? तुम लोगों ने बहुत देर कर दी, अब मुझे ऐसी एक दौलत मिल गई है कि तुम्हारे जैसी जैसी अगर 1000 हुकूमत मुझे अता की जाए तो मैं उसको ठोकर मार दूंगा। ऐसी ऐसी हुकूमतें मेरे जूतियों के नोक पर होती है। क्यों? कहता है कि मेरे दिल में जो अली की मोहब्बत आ गई है, अब मैं अली की गुलामी को छोड़ के तुम्हारी हुकूमत नहीं ले सकता, इसलिए कि अली की मोहब्बत तुम्हारी हुकूमतों से 1000 गुना बेहतर और अफजल है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, ये देखिए मोहब्बत ऐसी होती है। अली की मोहब्बत मिल गई तो सब भूल गया। हुकूमत क्या है, तख्तो ताज क्या है, सल्तनत क्या है, किला क्या है, लश्कर क्या है और जाओ हसन क्या है, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि अली की मोहब्बत जैसी दौलत इसको मिल गई। अजीजों, दूसरा एग्जांपल आपके सामने पेश करूं। रसूल अली के सर पे ज़रबत लगी हुई है, बिस्तर पर है। कुछ ऐसे अफराद थे मखसूस जो खास दोस्त होते हैं, मुसीबतों में जाते हैं मिलने के लिए। आमतौर से मिंबर से बहुत कम लोग बयान करते हैं। ऐसी कुछ शख्सियतें गुजरी हैं कि मौला के सर पे ज़रबत लगने के बाद खुसूसी मुलाकात करने के लिए गई हैं। मसलन असबद इब्न नबाता है, हुजर इब्न अदी है, हबीब इब्न उमरो है, खुद उसमें से इब्न मुलजिम भी है, अलबत्ता इसको मुजरिम की हैसियत से ले आया गया था। इसी तरीके से उनके कुछ फर्जंद हैं। तो इनमें से एक शख्स हजर इब्न अदी, जिनकी कब्र के बारे में आपने सुना होगा, ये कौन शख्स है? मौला अली कायनात बिस्तर पर है, ज़रबत लगी हुई है, घर के अंदर आते मुलाकात करने के लिए। मौला आंख बंद किए हुए हैं, लेकिन अशार पढ़ना शुरू करते हैं मौला के सामने। जब अशार पढ़ते हैं तो मौला की आंख खुलती है, पूछते बेटा हसन ये कौन शेर पढ़ रहा है? तो इमाम हसन कहते हैं कि बाबा हजर इब्न अदी है। हजर इब्न अदी से खुसूसी बातें होती हैं मौला कायनात की। फिर कहते हैं मौला कायनात ये हजर, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, इसका सही जवाब देना। अजीजों, मोहब्बत की बात है, मैं मौजूद से हटा नहीं हूँ, मोहब्बत की बात है। इमाम अली कहते हैं कि ए हुजर, याद रखो, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम अली की मोहब्बत को छोड़ दो, अली की मोहब्बत को दिल से निकाल दो, अली से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी जान का खतरा है, तुमको मार डालेंगे, तो तुम क्या जवाब दोगे इसका? कौन पूछ रहा है? अली बिस्तरे मर्द पर पूछ रहे हैं। किससे? हुजर इब्न अदी से पूछ रहे हैं। तो हुजर इब्न अदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि वल्लाह लौ ततैतु बिस्सैफ इरबन इरबा वला उज़रिबु लियन्नार, अगर मुझको तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और मेरे जिस्म को आग में जला दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि तुम अली की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो, तो मुझसे नहीं
اللہ اکبر. عزیزو یہ تو مولا کائنات اسی طرح ایک سوال کر رہے تھے, لیکن حقیقت میں جیسے ہی مولا کا انتقال ہوا امام کا, حجر ابن علی کے ساتھ یہی ہوا. معاویہ کے لشکر والوں نے ان کو گرفتار کیا اور مرج وزرا جیسی زمین پر اس کو لے کے گئے جہاں کے لوگوں کو کچھ حجر ابن علی نے مسلمان کیا تھا, جنہوں نے اسلام وہاں خود پھیلایا تھا, وہیں پر ان کو پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا. یہی جملہ کہا جو امام علی نے کہا تھا, اے حجر علی کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو ورنہ ہم تم کو قتل کر ڈالیں گے. مجھے کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے کیا میرے لیے شرف ہے, میں تو انتظار کر رہا تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہو, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. علی کی محبت میں نہیں نکال سکتا اور ان کی کیا میں محبت کو نہیں چھوڑ سکتا, تمہیں جو کرنا ہو کرو. کہتے ہیں ظالم کہ تم کو جو ہے, تم کو اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو, کچھ کام ہو کچھ کہنا ہو تو بتاؤ. حجر کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے حجر کھڑے ہوتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں واللہ میری زندگی کی یہ وہ نماز ہے جس کو میں نے سب سے جلدی پڑھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے اس لیے جلدی پڑھی ہے تاکہ ظالم کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ حجر موت کے خوف سے نماز میں دیری کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں, حجر کہتے ہیں کہ مجھ کو قتل کرنے کے بعد میرے خون کو مت پوچھنا, میرے ہاتھ اور پاؤں سے زنجیروں کو مت نکالنا, مجھ کو زنجیروں کے ساتھ اسی خون کے ساتھ دفن کرنا, اس لیے کہ میں اپنے آقا علی کو قیامت کے دن اسی حالت میں دکھانا چاہتا ہوں. اے آقا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا دیکھیے میں نے اس کو نبھایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. عزیزان محترم, یہ ہے محبت. ایسا جب خادم, ایسے جب لوگ محبت کرتے ہیں تو پھر وہ امام علی کا خادم بنتا ہے. آخری بات کی اجازت تمام کروں, خادم امام کا علی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. علامہ طباطبائی جو ہے ان کے بھائی تھے محمد حسن الہی طباطبائی, ان کا ایک جو شاگرد تھا وہ روح کو حاضر کرتا تھا. جس کو بہت توجہ چاہتا تھا, عجیب غریب واقعہ, وہ مردہ انسانوں کی روح کو حاضر کرتا تھا. اس کو فلسفہ پڑھنا تھا تو ارسطو کی روح کو حاضر کیا اور کہا مجھے فلسفہ پڑھاؤ, مجھے فلسفہ پڑھنا. تو ارسطو نے اس کو بتایا کہ تم جاؤ محمد حسن الہی طباطبائی سے پڑھو. ملا سجا کی کتاب پڑھنی تھی اشفاء, تو وہ ان کے پاس گیا, علامہ طباطبائی کے بھائی کے پاس, ان سے پڑھنا شروع کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس کی روح کو حاضر کر چکے ہو؟ انہوں نے کہا میں سب کی روح کو حاضر کر لیتا ہوں اور کر چکا ہوں سوائے 2 عالم دین کے. اللہ اکبر. افلاطون کی روح کو حاضر کیا, کہا تو ان کے والد کی روح کو حاضر کیا. کس کی؟ علامہ طباطبائی کے والد کی. جب روح کو حاضر کیا تو انہوں نے شکایت کی, کہا کہ علامہ طباطبائی نے جو تفسیر المیزان لکھی ہے مجھ کو اس کے ثواب میں شریک نہیں کیا, مجھ کو اس کی شکایت ہے. اللہ اکبر. جب ان کے بھائی نے ان کو خط لکھا کہ والد محترم کی روح کو حاضر کیا گیا تھا, آپ کی شکایت کر رہے تھے کہ آپ نے اس ثواب میں ان کو شریک نہیں کیا, تو علامہ طباطبائی نے کہا یہ تو صرف مجھ کو اور اللہ کو معلوم ہے, حقیقت میں جو آدمی روح حاضر کر رہا ہے اس کو کہاں سے خبر پڑی اور اس کو کیسے یہ بات معلوم ہوئی. حقیقت میں وہ سچا آدمی ہے, کیونکہ میں نے اس لیے شریک نہیں کیا تھا کہ میں نے سوچا اللہ کے سامنے یہ جو میرا کام ہے یہ تو کسی کام, یہ تو کسی لائق نہیں ہے. اللہ پتہ نہیں اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. جب مجھے یقین ہی نہیں تھا تو میں کیا شریک کرتا, میں تو ایسے ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بس ایسے ہی چھوٹا موٹا ایک کام ہے. اس کے بعد جب انہوں نے شریک کیا پھر سے روح حاضر ہوئی تو وہی روح کہتی ہے کہ ہاں اب میں خوش ہوں کہ میرے بیٹے نے مجھ کو بھی اس میں شریک کیا ہے. اصل یہ مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا تھا, بیان یہ کرنا تھا کہ 2 لوگوں کی روح کو حاضر نہیں کر سکا. کون؟ ایک کا نام ہے سید مہدی بحر العلوم, ایک کا نام ہے سید ابن طاووس. پوچھا گیا کہ تم کیوں ان کی روح کو نہیں حاضر کر سکے ابھی تک, اور تمام لوگوں کی روح کو تم حاضر کر لیتے ہو. حاضر کر کے اس سے سوال جواب کرتا تھا, بولتا تھا, بات کرتا تھا. جس کے پاس عرفان ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو عزیزوں جواب یہ ملا, بس یہ آخری بات ہے مطلب جواب یہ ملا کہ ان لوگوں نے جواب یہ دیا کہ ہم 2 آدمی سید مہدی بحر العلوم اور سید ابن طاووس ہم دونوں امام علی کی خدمت میں وقف ہیں, فکس ہے. ہم کو اجازت نہیں ہے کہ علی کی خدمت کو چھوڑ کر ہم نیچے جائیں. اللہ اکبر. اس مقام پر آدمی کیسے پہنچا کہ کوئی روح بھی اس
محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم باتیں بہت تھی. اصل میں بات مجھ کو یہ کرنی تھی کہ جس طرح ہم امام سے امید رکھتے ہیں کہ امام ہماری مدد کرے, امام ہماری مشکلوں کو دور کرے, امام ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے, اسی طرح امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, ان کی کیا کیا امیدیں ہم سے ہیں, یہ مجھے بیان کرنا تھا. لیکن آج وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ پھر کسی دن میں بیان کروں گا امام ہم سے کیا کیا چاہ رہے ہیں. جیسے ہم گناتے ہیں نا کہ ہمارا بزنس اچھا ہو, ہماری صحت ہو, تندرستی ہو, ہم کو یہ چیز مل جائے, اس مقام پر پہنچ جائے, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. اسی طرح امام کی تمنا ہے میرا شیعہ ایسا ہو, اس سے میں یہ چاہتا ہوں, وہ یہ کرے, وہ یہاں جائے, وہ ایسے کرے. یہ مجھے بیان کرنا تھا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ بھی بیان کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ایسے شخصیت کے ساتھ کیا کیا گیا دنیا میں. آج اگر 2-4-5 منٹ دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا. آج کا جو دن تھا نا سال میں ایک بار آتا ہے, بہت بڑی عاشور سے کم نہیں تھا, لہٰذا ہم 5 منٹ قربان کر سکتے ہیں, کوئی برا نہ مانے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. عزیزو ایسی شخصیت کے ساتھ کیا کیا گیا دنیا میں. ابن ملجم جیسا شخص اپنی تلوار سے کیا ضرب لگاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے جس تلوار سے امام علی کو ضرب لگائی تھی اس تلوار کو 1000 درہم کی خریدی تھی اور اس تلوار میں 1000 درہم کا زہر بجھایا تھا. اللہ اکبر. تلوار 1000 کی تھی اور 1000 کا زہر بھی اس تلوار میں بجھایا تھا. کہتا ہے کیا تلوار اگر تم نے مجھ کو دھوکہ دیا تو تم پر اللہ کی لعنت ہو, اس لیے کہ میں نے تم کو 1000 میں خریدی اور 1000 کا زہر تمہارے اندر چبویا. عزیزو اصغر بن نوادہ کہتے ہیں کہ جب میں مولا کائنات سے ملنے کے لیے گیا تو علی کا سر دوپارہ تھا, چہرہ زرد تھا, پورے جسم میں زہر پھیلا ہوا تھا, پورے جسم میں زہر پھیلا ہوا تھا. زہر کی اس طرح بھی اور بے چینی اس طریقے سے تھی ان کے اندر کہ اصغر بن نوادہ کہتے ہیں میرا مولا کبھی اپنا ایک پیر پھیلاتا تھا, کبھی دوسرا پیر اٹھاتا تھا, اس طرح بستر پہ تڑپ رہے تھے جس طریقے سے سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے. عزیزو محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جب ایک ایسویں کی شب آئی تو علی نے اپنے سارے بچوں کو بلایا, بچے آ کے بیٹھ گئے, امام علی نے اپنی آنکھیں کھولی, آنکھیں گھما گھما کے سب کی طرف دیکھ رہے تھے, حضرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے, یاس کی نظر سے دیکھ رہے تھے, سب کے سامنے دستے شفقت پھیرا. ایک مرتبہ حسین کے اوپر نظر پڑی, حسین کو قریب بلایا, حسین کے گلے کا بوسہ لیا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بابا آپ میرے گلے کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں. علی نے کہا حسین ارے ایک دن ایسا آئے گا تمہارے اس خشک گلے پہ کند خنجر چلے گا. اے عزیزو اس کے بعد زینب کے اوپر نظر پڑی, زینب کو قریب بلایا, زینب کے بازو کا بوسہ لیا. زینب نے پوچھا بابا میرے بازو کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں. امام نے کہا اے زینب ارے ایک دن آئے گا تمہارے اس بازو میں رسل باندھی جائے گی. عزیزو اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے سب کا ہاتھ لے کے حسن کے ہاتھ میں رکھا, کہا اے بیٹا حسن میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا. عباس ایک کونے میں رو رہے تھے, گریا کر رہے تھے. ام المنین کی نظر پڑی, دیکھا عباس رو رہے ہیں, کہا بیٹا تم کو کس چیز نے رولا دیا, تم کیوں یہاں گریا کر رہے ہو. کہا اے ماجد گرامی ایسا لگتا ہے بابا مجھ سے ناراض ہے. ارے سب کو حسن کے حوالے کیا لیکن مجھ کو امام حسن کے حوالے نہیں کیا. ام المنین ہاتھوں کو پکڑے ہوئے علی کے پاس آتی ہے, اے میرے والی و وارث ارے میرے بچے کی کیا خطا ہے, میرا بچہ گریا کر رہا ہے. ایک مرتبہ علی نے حسین کو بلایا, حسین کا ہاتھ پکڑا, عباس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا اے عباس میں حسین کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. یاد رکھنا ارے کربلا کے میدان میں جب لڑتے نہر فرات پہ پہنچانا اور پانی تمہارے قبضے میں آ جائے, پانی مت پینا کیونکہ تمہارا بھائی حسین اس وقت پیاسا ہوگا. آزادارو. اس کے بعد امام علی نے وصیتیں کرنا شروع کیا. وصیتیں کرتے کرتے تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ امام علی نے کہا, امام علی کہتے ہیں انا بالامس صاحبکم والیوم عبرۃ لکم وقد
परवरदिगार हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा, परवरदिगार हमारे मरहूमों की मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार हमारे ज़माना के ज़रूर में ताक़ीद फरमा, हमको अपनी आवाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।